पहले बंद के अंदर गुरु साहब जी ने श्लोक के अंदर सेवा जदों सिख अपने गुरु नूं अपना आपा भेट के तन मन अर्पण करके गुरु दा चाकर बन के सतगुरु दी कार कमाउंदा है, हौमे अहंकार नूं त्याग दिंदा है। महाराज कहंदे फिर वो सारी सृष्टि दा राज अपने गुरु कोलों प्राप्त कर लैंदा। ये दात उन्हां नूं प्राप्त हुंदी है जिन्हां ते उत्ते नज़र आप सवली वाहिगुरु जी करदे ने। दूजे श्लोक के अंदर धन गुरु अमरदास जी ने उन्हां नाम रंगियां रूहां की गल की है जिहड़े समात लोक विच आए ते अपना एक एक श्वास वाहिगुरु जी नूं भेंट कीता, दिन रात वाहिगुरु जी का चिंतन किया। महाराज जी कहते फिर वो अपना ते भला करके जाते ने, अपनियां कुल्लां भी दरगाह च प्रवान करा लैंदे ने। पौड़ी दे अंदर गुरु रामदास जी ने वाहिगुरु जी अते वाहिगुरु जी दे प्यारे जिहड़े दिन रात वाहिगुरु जी नूं चेते करते आ, अपने गुरु दे प्यार च रहिंदे आ। सतगुरु कहते उन्होंने गुरु किवें नवाजदा है। फिर दूजी बेनती की कि गुरु जदों भी प्यार लटाउंदा है, लाड़ लटाउंदा है, वो ये फर्क नहीं वेखदा कि ये मेरा सतगुरु कहते धी पुत ने जां मेरे गुरसिख प्यारे ने। अपने धियां पुत्तां वांग ही पातशाह जी अपने गुरसिखां नूं भी प्यार करदे ने। सो इस करके गुरु रामदास जी कहते जिस गुरु की सेवा कीतियां राज प्राप्त होंदे ने, जिस गुरु का नाम जपिया कुलों का उदार हो जाता है, उस गुरु नूं फिर दिन रात आपां गुरु गुरु कहिए, क्योंकि गुरु गुरु कहते हैं आत्मिक जिंदगी मोल पैंदी है, खिड़ पैंदी है। भाव जो सतगुरु पिता जी कहते दात है वो प्राप्त रूहानी हो जाती है। आओ अखरी अर्थां दे नाल जुड़िए जी। फतेह बुलाओ, आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक महला तीजा। हस्ती सिर जो अंकस है, अहरन जो सिर दे। मन तन आज्ञा राख कै ऊबी सेव करे। गुरु अमरदास सच्चे पिता जी ने ना जो 12 साल गुरु नानक दे घर की चाकरी की, 12 ही गुरु जी ने जो कह लो बख्शिशां प्राप्त कीतियां। धन गुरु अंगद दे पिता जी उन्होंने निमाणियां दे मान, निताणियां दे तान, न्योटियां दी ओट, निधरियां दी तर, निगतियां दी गत, निपतियां दी पत, गई बहोड़, बंदी छोड़, पीरां दे पीर, इत आदिक बेअंत बख्शिशां करके निवाजदे ने। सतगुरु कहते सानू ये दात कित्थों प्राप्त हुई? गुरु की सेवा विचों। उन्हां दी अपनी ही बाणी जदों असीं पढ़दे हां धन गुरु अमरदास जी दी, तो उन्होंने सेवा के उत्ते बहुत ज़्यादा जो है बाणी उच्चारण की। जिवें एक आपां उन्हां दा शब्द पढ़दे हां, सतगुरु कहते सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। मन चिंदिया फल पावना, हौमै विचों जाए। बंधन तोड़ै मुक्त होए, सच्चे रह समाए। इस जग में नाम अलभ है, गुरमुख वसै मन आए। नानक जो गुर सेवै अपना, हौ तिन बलिहारै जाऊं। अक्सर इस पौड़ी का आपां 2 ही तुकां दा पाठ सुनते हैं, पर बड़ा इहदे विच ज्ञान भरपूर सानू महाराज ने समझ दिती कि गुरु की सेवा सफल है। सफल शब्द कहते ने जिस कर्म नूं कीतियां उहदे विचों फल प्राप्त होवे। ते महाराज कहते पर वाह शर्त यह है कि जो कर्म करते पे उहदे च चित ला के काम करिए। वेखो उदाहरण बड़ी सिंपल जी है। असी घर च कोई काम करिए ना रसोई च बेध्याने कई बारी करिए तो सब्जी च लून पाला ही भुल जाइए, तो खाण वाला कह लगा अज की गल लून नहीं पाया सब्जी, असी कहांगे ध्यान नहीं रहा, इदां ही कह देने ना चेता भुल गया। इहदा भाव है कि जे दुनिया के कर्म करदियां भी ध्यान बेध्याना हो जाए, चित ना रवे, उहदे विच चेता नहीं रहा, फिर महाराज कहते वो दुनिया के हर कर्म च फिक पै जाती है, वह कर्म अधूरा रह जाता है। कोई भी है ना, इस तरह जदों असी धर्म की दुनिया चाहिए थोड़ी तो थोड़ी सेवा करिए। मैं बड़ी बारी बेनती की, असी सारे विचे हाँ कि कहते हैं ना जदों तुर पाओ घरों कि असी सेवा कर चले हाँ,
ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਪੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਪੋ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵੀ ਚਿੱਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਦੋਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਗੁਰਮੰਤਰ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੇਵਾ ਨੂੰ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰੀ ਚਲੋ। ਅਕਸਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਕੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸੂਗਾ। ਉੱਥੇ ਭਾਂਡੇ ਫੜਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੰਤਰ ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਿਧੀ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਵਨਾ ਹੋਮੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੀਜੀ ਤੁਕ ਹੈ ਬੰਧਨ ਤੋੜੈ, ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸੱਚੇ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਹ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਥਾ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣੀਏ, ਕਿਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਬੰਧਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਧਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਬੰਧਨ ਤੋੜੈ ਮੁਕਤ ਹੋਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਆਤਮਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮੀ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਬੜੀ ਗਿਲਾਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਗਿਲਾਨੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬੰਧਨ ਤੋੜੈ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸੱਚੇ ਰਹਿ ਸਮਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਨਾਮ ਅਲੱਭ ਹੈ। ਅਲੱਭ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਲੱਭਣ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜੂਗੀ, ਪਰ ਨਾਮ ਲੱਭਣ ਜਾਓਗੇ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਲੱਭ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਾਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਹਿਜੇ ਨਾਮ ਵਸਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ, ਬਾਣੀ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਹੱਥੀਂ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਂਡਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਲੱਗਿਆ ਕੱਢ ਰਤਨ ਦੇਵੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਸਾਖੀਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਸੀ, ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਧਨ ਤੋੜੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾ ਚਲਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਸੀ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਚਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਗਏ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਜਾ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਤੈਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਤੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਤੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਜਾ, ਆਪ ਨਾਮ ਜਪ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾ। ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੀੜ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਨਾਮ ਵਸੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਨਾਨਕ ਜੋ ਗੁਰ ਸੇਵੈ ਆਪਣਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹਉ ਤਿੰਨ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੱਦ ਕੇ ਸਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਹਸਤੀ ਸਿਰ ਜੋ ਅੰਕਸ ਹੈ, ਐਰਨ ਜਿਉ ਸਿਰ ਦੇ। ਹਾਥੀ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੁਹਾਵਤ ਹਾਥੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਵਾ ਬਣ ਦਿੰਦਾ ਲੋਹੇ ਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਤਵੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਾਂਗ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਅੰਕਸ਼ ਮਾਰਦਾ, ਹਥੌੜੇ ਮਾਰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਅਵਾੜਾ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾਉਂਦਾ।
पर गुरु साहब कहते जदों तेरे कोल शब्द दा हथौड़ा होवेगा, ये अवैड़ा मन जिहड़ा तेरे वास च नहीं आउंदा, ये भी तेरे वास विच आ जावेगा। फिर तू सहजे कवेगा, सुन मन मित्र प्यारिया, मिन वेला है ए, जब लग जोबन सास है, तब लग ए तन दे। सच है फिर इस जोबन दी रुते, इस मनुखा जन्म दी रुते आपां ओ कर्म करांगे जिन्हां कर्मां करके लोक सुखी ते परलोक सुहेले हो जावन। सो ये पहली उदाहरण दे के सानू महाराज कहंदे अहरन ज्यों सिर दे। दूजी उदाहरण दे के कहंदे जिवें एक लोहार लोहे दा विंग सिद्धा करन दे लई, टेढ़ापन दूर करन दे लई अपने अहरन दे उत्ते रख के ते ओदे ते भी सट्टा मारदा है। इसे तरह वो लोहा फिर घरां दा शिंगार बनदा है। साडा मन भी विंगा टेढ़ा है ते दुनिया अंदर विंगियां टेढ़े ही कर्म करदा रह जांदा। बाणी कहंदी सोधे सोधे रेग चलो भाई, सीधा सीधा चल, पर असी हमेशा टेढ़ियां चालां चलदे हां। भाई भगत कबीर जी कहंदे कि ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਉਹ ਟੇਢ ਪਗੜੀ, ਅਸੀਂ ਟੇਢੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਗਡੰਡੀ ਤੇ ਪਏ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਏਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮੱਝ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ कि साडे भी मन का जीवन का विंगा टेढ़ापन गुरु साहब जी सीधा करके सानू आत्मिक जिंदगी बख्शणगे। मन तन आगे राख कै ऊबी सेव करे। वेखो दो गल्लां ने, असी ना किसी नूं कहिए गुरु घर चलीए, वो कहंदे लै गुरुद्वारे जाण दी की लोड़ है, मन साफ होना चाहिए। असी कहिए बाणी पढ़ो नाम जपो, कहंदे लै मन च पढ़ी दी किसी नूं थोड़ी दसीदा। अजकल असी दो गल्लां कहने। हुण महाराज सच्चे पिता कहंदे ये भी गलत आ ते ओ भी गलत ने। गुरु घर आए आपां संगत च बैठे, पर मन च है कि 6 कदों बजणगे, भाई साहब दे कदों देणगे, असीं ते काम बड़े करने। एक ये भी गलत हो गया काम, भांडे मांज रहे हैं, फिर वही गल कि तन गुरु नूं देता, मन फिर गल्लां चला लिया, मन फिर संकल्प सोचना शुरू किया। दोनों पासे गलत हो गए। पहले वो भी गलत ने ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ मन ਸੁੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ भी गलत हो गए क्योंकि तन ते आ गया ते मन फिर यादां 'ਚ रह गया, मन फिर घरे रह गया, मन फिर कंमां 'ਚ रह गया। गुरु साहब कहते मन भी गुरु नूं देना, तन भी गुरु नूं देना। किवें? जिवें हाथी ने अपने आप नूं समर्पित किया, लोहे ने लोहार अगे अपने आप नूं समर्पित किया। सो संगत जी कहना बहुत सौखा कि सेवा करिए, 2-2 घंटे लोग 4-4 घंटे लोग करते, पर जिवें गुरु साहब जी कहते इदां कर फिर तेनों फल मिलेगा, वो सेवा बहुत औखी है। इस करके महाराज कहते मन तन आगे राख कै ऊबी सेव करे। ऊबी कहते ने कॉन्शियस हो के, सुचेत हो के, बिल्कुल कि आपां जिहड़ा है वो खब्बे सज्जे नहीं, पूरा समर्पण हो के अपने गुरु नूं करके वेखियो। कदे जिहड़ी भी दात चाहिदी ना, मंगण दी लोड़ नहीं पैनी ते मंगिया भी ना करो। जिस नूं गुरु साहब ने बांह फड़ के ते अपने भांडियां 'च खिलारता ना, समझ लो ते किरपा होवेगी तां ही खिलारिया। जिस नूं फड़ के बांह तो गुरु ने गुरु घर बिठाउणा शुरू किया, महाराज अपने कोल भांदे ही उन्हां नूं जिहड़े उहनूं प्यारे लगदे, महाराज कहंदे खोटियां नूं ते मैं दूर दूर ही रखदा। सो इस करके गुरु साहब जी कहते सचियार सिख बैठन सतगुर पास, कूड़ेयार जाए रले। इउं गुरमुख आप निवारिए। हुण इस तुक च बख्शिश दसी कि जदों गुरमुख बन के आपा निवार दांगे। ये नहीं कि सेवा भी कर ली तो फिर क्या मैं 2 घंटे सेवा कर दी गुरुद्वारे, महाराज कहते तू तो सारी सभा पा के रखती। इनू छपाउणा जिन्नी जे देग 500 की कराए तो लोगों नूं ना दस अज मैं 500 की देग करा के आई। महाराज कहते चीज़ां लुका लै। जे फिर हुण एक चीज़ दसो, साडे घर च सोना तो पिया होना, असीं दसदे लोकां नूं? कदे नहीं दसांगे, क्योंकि सानू पता बड़ी कीमती शै। जे दस दी ते इन्हां ने भेज दे देना साडे घर ते चोरी हो जूगी। महाराज कहंदे जिवें दुनिया की कीमती चीज़ असीं लोकां दीयां नज़रां तो लुका के रखदे, अपने नेम नूं भी लुका के रखीए, क्योंकि इनू भी चोर पै जांदे आ। सो सतगुरु कहते इउं गुरमुख आप निवारी है। हुण अगे महाराज कहते ने सब राज सृष्टि काले, सारी सृष्टि का राज उन्हां नूं मिलदा। तुसीं कहने हो इदां हुंदा कि बाबा बुड्ढा जी नूं मिलिया नहीं संगत जी, अज तक दुनिया च बाहर जाके मत्था नहीं टेकदी।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਸਾ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੇਵਾ ਚ ਜੀਵਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝੀਐ ਜਾਂ ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਦਰ ਸਵੱਲੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਆਏ ਤੇ ਪਰਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਪਰਵਾਨ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਕੁੱਲ ਉਧਾਰੇ ਆਪਣਾ, ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੈ ਮਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀਆਂ 7 ਕੁੱਲਾਂ, ਦਾਦਕਿਆਂ ਦੀਆਂ 7 ਕੁੱਲਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ 7 ਕੁੱਲਾਂ, ਇਦਾਂ 21 ਕੁੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ 21 ਕੁੱਲਾਂ ਸੰਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਤੇ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਨ ਕੇ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਨ ਕੇ 21 ਕੁੱਲ ਉਧਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 21 ਕੁੱਲਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਪੀਏ, ਨਾਨਕ ਕੁੱਲ ਉਧਾਰੇ ਆਪਣਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਬੂਟਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇਗਾ। ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੈ ਮਾਨ, ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਣ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੌੜੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਖੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮੇ ਲਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਪਾਸ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕਾ ਰਹਿ ਲਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਭੇਜਦੇ, ਨਾ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਵੱਲ ਕਿ ਜਾਓ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਜਾਓ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਕਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣਾਤੇ, ਕਈ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਬਣਾਤੇ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੋ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮਨ ਚਿੱਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਤਿੰਨਾ ਭਾਉ ਗੁਰੂ ਦਿਵਾਈਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ, ਗੁਰ ਮਿੱਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਭਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਾਰਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੋ ਸਭ ਗੁਰ। ਸਭ ਗੁਰ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਤ ਜੰਮਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਸਰਬ ਧਰਮ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਕਿ ਆਓ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖ ਗੁਰੂ ਜਿਵਾਈਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂ ਕੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਸੋ ਜੀਵਿਆ, ਜਿਸ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਜੀਵੈ ਕੋਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਜਿਸ ਕਾਰਜ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਆ ਉਹ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਰਮੀ ਬਣੀਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ।